والسماء ذات البروج. کر پائے. ڈیز آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے، کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے 7 آف وانڈس، اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ اس ویک اسپیسیفکلی پروفیشنل فرنٹ میں چھوٹے موٹے چیلنجز، چھوٹے موٹے ایشوز رہ سکتے ہیں. یعنی کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ کو ایک اسموتھ گوئنگ نہیں ملتی ہوئی دکھ رہی ہے، کچھ اڑچنیں، کچھ رکاوٹیں رہ سکتی ہیں. تو جہاں ایک طرف یہ کارڈ رکاوٹیں، اڑچنوں، چیلنجز کی بات کرتا ہے، وہیں دوسری طرف یہ کارڈ سکسیز، وکٹری کی بھی بات کرتا ہے. کیونکہ یہ کارڈ کہتا ہے کہ جو بھی آپ پانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ لینا پڑے گا، ایکسٹرا انیشیٹو لینا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نے اس طریقے کی انرجیز رہیں، آپ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، ول پاور، ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنی چیزوں کو ڈیل کیا، بائی دا اینڈ آف دا ویک آپ بہت بہت اچھا فیل کریں گے. کیونکہ وکٹری، سکسیز یا تو آپ کو ملے گا یا پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ یس، اس چیز کو اب آپ اچیو کر لیں گے. یہ جو ایشو مسئلہ تھا اس کو آپ نے اوور کم کیا، تو ایک بہت جو اچیومنٹ والی فیلنگ آتی ہے وہ آپ محسوس کریں گے. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے 10 آف کپس کا کارڈ ہے. بہت ہی بیوٹیفل کارڈ ہے. یہ کہیں کسی بھی طریقے کی سیلیبریشن کی بات کرتا ہے. کچھ کے لیے چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے، کچھ کے لیے بڑی ہو سکتی ہے. اینڈ کہیں فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی بات کرتا ہے، یا فیملی کی طرف سے ایک سپورٹیو انرجیز ہونے کی بات کرتا ہے. انفیکٹ میں فیملی نہیں کہوں گی، جو بھی آپ کے لوڈ ونس ہیں، کلوز ونس ہیں، یا تو آپ زیادہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ایٹنگ، ڈرنکنگ، میری میکنگ ہو رہی ہے، یا پھر کوئی سیلیبریشن، کوئی گیٹ ٹوگیدر پلان کر رہے ہیں، اور بہت ایک ہیپینس، جوائے، سیٹسفیکشن، ٹوگیدرنیس، کمپینین شپ اس ویک پرسنل فرنٹ میں رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. سب کے لیے ڈفرینٹ ریزنس، ڈفرینٹ سورسز رہیں گے، لیکن لوڈ ونس، کلوز ونس کی طرف سے یا پھر ان کی وجہ سے زیادہ رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ فیملی صرف آپ کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، سبلنگز ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے ہیں. جو بھی آپ کے لوڈ ونس ہوتے ہیں، کلوز ونس ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بڑا آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی فیملی ہوتے ہیں. ایک کوٹیشن بھی ہے نا، فرینڈس آر دا فیملی وی چوز. تو یہاں پہ میں فرینڈس بول رہی ہوں، کوئی بھی آپ کے لوڈ ونس، کلوز ونس ہو سکتے ہیں. اگین جن کے ساتھ آپ زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ایٹنگ، ڈرنکنگ، میری میکنگ رہ رہی ہے، کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے، کوئی سیلیبریشن آپ پلان کر رہے ہیں. آل ان آل پرسنل فرنٹ کافی اچھا رہتا ہوا دکھ رہا ہے. اینڈ اسٹرالوجی سے آپ لوگوں کے لیے کیپریکارن سائن کا کارڈ ہے. اس کے حساب سے آل شیڈز آف بلو انڈیگو اس ویک آپ لوگوں کے لیے لکی رہیں گے. اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے آپ لوگوں کے لیے ہوگا سیٹرڈے. تو یہ تھا آپ لوگوں کے لیے کمنگ ویک کا ساپتاہک راشی فل. اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کتنا آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے اور آپ کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو، تو یہ والے کیپریکونین ستارے کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے یہ آپ کی مدد بالکل کرے گی. سب سے پہلے تاریخوں کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا. ہم کہانی شروع کریں گے 17 آف نومبر سے، اور ہم اسے ختم کریں گے 25 آف نومبر پہ. شروع کرتے ہیں جی. کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے جو ہیں 17 اور 18 آف نومبر؟ ویسے تو تھوڑا سا ستارہ ویک ہے یہاں پہ، تھوڑا ورک پریشر، ہیلتھ کا پریشر آپ کو پریشان کر سکتا ہے. لیکن جو ستارہ یہاں بیٹھا ہوا ہے نا کیپریکونینس، یہ میں یقین سے اور وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کیپیبل ہیں اس پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور اس پریشر کا ریوارڈ بھی آپ کو اللہ کے حکم سے بہترین ملے گا. تو جو ہے یہاں پہ یہ ستارہ جو ہے وہ آپ کی مدد کر رہا ہے. دین
19 اور 20 بھی माशाल्लाह अच्छी तारीखें हैं। घर के फ्रंट पे अमन है, सुकून है। ऑलरेडी एक सितारा जो कि 12 नवंबर को यहाँ पे आ गया था इसी महीने, इसने कैप्रिकॉनियंस आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाना शुरू कर दिया था। कुछ आपके अंदर आपके मूड्स में भी पॉजिटिव चेंजेस कैप्रिकॉनियंस इसने लेके आनी थी। फिर आपके ताल्लुकात को इसने बेहतर करना था अपने जो है अज़दवाजी मामलात में, अपने कारोबारी जो आपके ताल्लुकात होते हैं उनमें, उसके अलावा सोशल रिलेशंस में, और कुछ जो है कैप्रिकॉनियंस की सफोकेशन जो है वो यहाँ पे इसने ख़त्म करनी थी। और 19 और 20 जो तारीखें वो भी इसमें सपोर्ट कर रही हैं। अब जो आती हैं 21 और 22 नवंबर, ये दो तारीखें जो हैं ऐसी हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सितारा कैप्रिकॉनियंस ऐसा आया हुआ है, ये आया था 5 नवंबर से, और ये तारीखें भी यहाँ पे सोने पे सुहागा हो सकती हैं। तो कि अपने जो माली मामलात होते हैं उसमें आपने बहुत विजिलेंट हो जाना है, उसमें आप लोगों ने कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, ये ज़रा आपने ध्यान रखना है। उसमें कोई लापरवाही आप लोगों से ना हो, और यहाँ पे आप ज़रा मोहतात हो जाएं अपने माली मामलात को लेके। तो ये जो है ना अपना यहाँ पे आप बहुत ख्याल रखिएगा, ताकि जो है यहाँ पे अल्लाह ना करे आपको कोई धचका या कोई जर्क ना लगे। कीमती चीज़ों का ध्यान रखिए, किसी को मौका ना मिले या कोई ऐसा ख़र्चा आपके हाथों ना हो जाए जो कि बाद में आपको ये रिपेंटेंस हो कि काश मैं ना करती या करता और इससे बचत हो जाती। तो ज़रा सा मोहतात। फिर 23, 24 और 25 नवंबर, ये बहुत सुकून वाली तारीखें हैं। ये तारीखें हमारे कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर रही हैं। हमारे वो कैप्रिकॉनियंस जिनको जो कोई अपना पेपर वर्क का काम, किसी सरकारी दफ्तर में कोई फ़ाइल स्टक है, किसी जगह कोई स्टकअप आप हैं, ये तारीखें आपको पॉजिटिवली वहाँ से रिलीफ़ दिलाती हुई नज़र आ रही हैं। और जो है अल्लाह आपके लिए इन मामलात में आसानियाँ फ़रमाए। अल्लाह के हुक्म से जो है कोई ओवरसीज़ ट्रैवल करना है तो भी ये तारीखें सपोर्ट कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी मेरे कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं। कोई रिज़ल्ट अगर आना है बेहतरी है, कहीं एडमिशन का जवाब आना है तो पॉजिटिव आना चाहिए। फिर एक सितारा जो 23 अक्टूबर को बदला था, इसने ठीक करना था, आपकी दोस्तियों के मामलात को बेहतर बनाना था। अल्लाह करे आप इससे मुस्तफ़ीद हुए हो, अब तक इसने आपकी कोई स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश को पूरा करा दिया हो, आपकी दोस्तियों को आपके साथ मज़ीद आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किया हो, बच्चों से रिलेटेड मामलात को भी ये पॉजिटिवली देख रहा था और वहाँ पे भी पीस नज़र आता है। इसी तरह रोमांस एरिया में भी जो है वो एक ज़रा ठहराव और सुकून की इंडिकेशन होती है। ये सितारा अभी भी यहाँ मौजूद है। इस हफ्ते 23 को यहाँ से एग्ज़िट लेगा, और जो इसका अगला पड़ाव होगा और जो इसकी अगली ब्लेसिंग्स होंगी उसको हम अगले हफ्ते में डिस्कस करेंगे। फिर एक सितारे ने यहाँ पे जगह बदली थी 3 नवंबर को। ये कहाँ पॉजिटिव है, ये मेरे कैप्रिकॉनियंस को ज़हनी सुकून देने जा रहा है, क्योंकि दे रहा होगा, बल्कि क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। अल्लाह करे आपको महसूस हुआ हो कि जैसे दिमाग पे एक हल्कापन आता है, वो जो पिछली एक मारा मारी किसी कैफियत थी उसमें से मेरे कैप्रिकॉनियंस को एक सुकून मिला होगा, क्योंकि ये सितारा यहाँ पे, और ये अफ़ी ज़माना, इससे कीमती चीज़ और कोई नहीं है। और अगर आप इससे फैज़ याब हुए, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ही फैज़ मिलना है आपको, तो अगर आप फैज़ याब कैप्रिकॉनियंस हो गए हैं तो आपने बाकियों के लिए दुआ करनी है। जो सितारे मेरे अभी फंसे हुए हैं, एरीज़ फंसे हुए हैं, टॉरियंस फंसे हुए हैं, स्कॉर्पियंस फंसे हुए हैं, उनके लिए आपने भी दुआ करनी है कि उनको भी जो है वो रिलीफ जो है उसकी इंडिकेशन हो। वार्निंग ज़ोन कैप्रिकॉनियंस एक ही है, आपके ताल्लुकात अपने बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स की ना कोई तकलीफ़ आपको परेशान करे,
होम लैंड में आपके सुकून और अमन रहे, कोई बदअमनी ना हो, यहाँ पे आपने इसकी नीयत से दुआ और सदका करते रहिए। दूसरा, हमारे वो कैप्रिकॉर्नियंस जो ज़ाती कारोबार में हैं, बहुत मोहतात रहें। हमारे वो कैप्रिकॉर्नियंस जो लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत मोहतात रहें, क्योंकि वहाँ पे जो सितारा है वो अभी भी यहाँ पे हमें इंडिकेशन देता है कि आपको अगर अपनी साख को बचाना है, कि आपकी साख को कोई डेंट ना पड़े, और वो अपने बहुत मोहतात चलना है। और कारोबार में कोई न्यू एडवेंचर अभी मत कीजिएगा, अब थोड़ा सा टाइम रह गया, वही काम कीजिए जो आता है, उसी को लेके चलते रहिए। कोई नया एडवेंचर किसी की बातों में भी आके आपने उस पे आपने कोई अमल नहीं करना। तो ये था जी हमारे इस हफ्ते के कैप्रिकॉर्नियंस के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ।